गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवी के
रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोचनि घोररते तनुजनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुःखनिवारिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब कदम्ब वनप्रियवासविलासिनि वासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जनि कैटभभञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निज हुंकृति मातृनिराकृति धूम्रविलोचनि धूम्रशिखे समरविशोणित बीज समुद्भव बीजलताधिक बीजलते शिव शिव शुम्भनि शुम्भ महाहव दर्पित भूत पिशाचपदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि भोसितमखिखण्डितकुण्डलितुण्डितमुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणखण्ड पराक्रमशौण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितचण्डनिपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हयरणमर्मरसात्रवदोर्धुरदुर्जय निर्जय शक्तिभृते चतुरविचारधुरीण महाशिव दूतकृतप्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मद दानवदूत दुरन्तगते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि विरोधि कृतामलशूलकरे दुर्नमितामरदुन्दुभिनाद मुहुर्मुखरीकृतदीनकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाततधेयितधेयितताळनिमित्तजलास्यरते कुकुभां पतिवरभोगततालक तालकुतूहलनादरते धिं धिं धिमिकिट धिं धिमितध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते झण 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 हिं कृतसुरनूपुररञ्जितमोहितभूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायित नाटित नाटक नाट्यरते पदनत पालिनि फालविलोचनि पद्मविलासिनि विश्वधुरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि
रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुजसुसङ्गररक्षणसङ्गपरिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनिकनिशङ्गपृषत्कनिशङ्गरटद्भटभृङ्ग हठाचटके हतिचतुरङ्गबलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्गबलत्कटके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महितमहाहवमल्लमतल्लिकवेल्लकटिल्लत भिक्षुरते विरचितवल्लिकपल्लिकगेल्लिक मल्लिकभिल्लिकवर्गभृते धृतिकृतपुल्लसमुल्लसितारुण पल्लवतल्लत पल्लविते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुमनस्सुमनस्सुमनोहरकान्तिलसत्कलकान्तियुते नुतरजनी रजनी रजनी रजनीकरवक्तृविलासकृते सुनयन नयन सुविभ्रमद भ्रमर भ्रमराधिप विश्वनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरलगण्डकमेदुरमुन्मदमत्तमतङ्गजराजगते त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधिरूपवयोनिधिराजसुते अयि सुदती जनलालनमानस मोहनमन्मथराजगते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलिताकुलबाललते सकलकला विजयक्रमकेळि चलत्कलहंसकुलाळिकुले अळिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डितमौलिमिलत्समदाळिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कूजितकोकिलमञ्जुलमञ्जुरते मिलितमिलिन्दमनोहरगुम्भितरञ्जितशैलनिकुञ्जगते मृगगणभूतमहाशबरीगणरिङ्गण संभृतकेलिभृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितटनीतदुकूलविचित्रमयूखसुरञ्जितचन्द्रकळे निजकनकाचलमौलिपयोगत निर्जरकुञ्जरभीरुरुचे प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुलताधिकचन्द्ररुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजितसहस्रकरैकसहस्रसुधासमरूपकरैकनुते कृतसुततारकसङ्गरतारकतारकसागरसङ्गनुते गजमुखषण्मुखरञ्जितपार्श्वसुशोभित मानसकञ्जपुटे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि
रम्यकपर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं कमलानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं स शिवे अयि कमले विमले कमलानिल सीकरसेव्यमुखाब्ज शिवे तव पदमद्य हि शिवदं दृष्टिपथङ्गतमस्तु मखिन्न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते स्तुतिमिति स्तिमितस्तु समाधिना नियमतो यमितोऽनुदिनं पठेत् परमया रमया स तु सेव्यते परिजनोऽपि जनोऽपि च तं भजेत् सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्ता परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटप्लुते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदासाङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोऽग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वाराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्ट्राकराळवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमधने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीर्लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्ठे स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिबाभ्रवितामसि
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते। नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते। मधुकैटभवित्रावि विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते। रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते। वन्दितां त्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते। चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तु ते देवी नमोऽस्तु ते। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं
देवी नमोस्तुते। शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी। वेणु मुरली गान प्रिया लोलिनी कल्याणी उडुराज बिंबवदना धूम्राक्ष संहारिणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी। वैजयन्ति लहरी ग्रैवेय कैराजिता वीणागान विनोद मण्डितकरा वीरासने संस्थिता चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी। त्रिपुरान्तकी सुरनुता देदीप्यमानोज्वला चामुण्डाश्रितरक्षपोषजननी दाक्षायणी पल्लवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी। मधुकैटभप्रशमनि वाणी रमा सेविता मल्लाद्यासुरमूकदैत्यदमनि माहेश्वरी अम्बिका चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी।
श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी अम्बा शाश्वत आगमादि विनुता आर्या महादेवता या ब्रह्मादि पिपीलिकान्त जननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्च प्रणवादि रेफ जननी या चित्कला मालिनी चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी 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 अम्बा पालित भक्तराजिरचितम् अम्बाष्टकं यः पठेत् अम्बालोककटाक्ष वीक्षललिता ऐश्वर्य संवृद्धिता अम्बा पावन मन्त्रराज पठना दल्ते च मोक्षप्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी శ్రీరామకృష్ణుల వారి శక్తి కూడా ఆ జగన్మాతయే. ఆయన ఏది కూడా తన నోటి నుండి తను పలికినటువంటి ఉత్సాహం ఆ అమ్మవారే. ఆయన బట్టి పూజారి నభూతో నభవిష్యతి అన్నట్లుగా ఆయన పూజ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ కాలంలో చూసినటువంటి వాళ్ళు చెప్పే మాట, వాళ్ళు ఏవో లోకాలలో ఉన్నట్లుగా భావించారు. ఇవ చిన్మయివ, నువ్వే కనుక మృన్మయివైతే నీకు పూజించాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు చిన్మయివైతే నాకు దర్శనాన్ని ఇవ్వు అని అడిగినప్పుడు ఆవిడ యొక్క దర్శన భాగ్యం కలుగుతుంది శ్రీరామకృష్ణుల వారికి. ఆ రోజున ఆయనకి కలిగినటువంటి ఆ దర్శనం అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగేవారు. సమాధానం చెప్పేవారు. రామకృష్ణుల వారు ఎలాగా అంటే, మనం ఊరికి మాట్లాడుతూనే వెళ్తాము, అవి వింటూనే ఉంటారు ఉండేవారు. ఇస్కాన్ వ్యవస్థ స్థాపకులు ఆయన. మీరు అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే ఒకే మందిరంలో వేరు వేరు దేవతలు ఉండేవారు. ఆయన ప్రతిరోజు ప్రతి మందిరం దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడేవారు. మామూలుగానే మాట్లాడేవారు. ఆయనతో పాటు చాలా మంది ఉండేవారు. ఆయన అడిగేవారు, ఈరోజు సమయానికి అన్ని అమరనయ్యా, లెక్క పద్దులు అన్ని కరెక్ట్గా చెప్పటం అయిందా, ఏమైనా అపరాధాలు ఉన్నాయా, ఇలా ప్రశ్నలు వేస్తూ సమాధానం కోసం ఆగేవారు. మధ్య మధ్య ఓహో అలాగా, అది సరి, ఇలా అంటూ ఉండేవారు. ఇది చూసిన వాళ్ళు, మీరు ఎలా మాట్లాడాలో అమ్మవారితో అని అడిగినప్పుడు, నేను నీతో ఎలా మాట్లాడుతున్నాను అలా మాట్లాడుతున్నాను అనేవారు. ఇది సంభవమే. ఆవిడ కూడా మనతో సమాధానం చెప్పడం, మనతో మాట్లాడటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఆ రకంగా స్పందన మనలో కలగాలి అని అంటే మొదట ప్రేమ కలగాలి, భగవంతుని ఎందు ఉండవలసి.
మనం ముందర భగవంతుని తృప్తిపరచగలగాలి మన మాటలలో. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక పెన్సిల్ ఇచ్చినా కూడా మనం థ్యాంక్స్ అంటాం. మనం పుట్టడానికి ముందు భగవంతుడు ఉన్నాడు. మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి, కాలం గతిలో మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి, జగత్తులో కూడా మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏ మార్పుకు గురిగానటువంటిది ఆ జగత్తు. అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉంటాయి. భగవంతునితో మనం మాట్లాడాలి అంటే ముందర మనల్ని మనం శరణు వేడుకోవాలి ఆవిడ పాదాల వద్ద. ఎలాగా అంటే స్తుతించాలి. ఇందాక నేను చెప్పాను, పెన్సిల్ ఇస్తేనే మనం థ్యాంక్స్ చెప్తామే. మనకి అద్భుతమైనటువంటి జన్మనిచ్చింది ఆ తల్లి, మంచి భర్తనిచ్చింది, మంచి ఇల్లు ఇచ్చింది, మంచి వాక్పటిమ ఇచ్చింది. అన్నీ ఆవిడిచ్చినవి కదా. మనం ఏమన్నా తెచ్చుకున్నామా? మనదంటే ఏమన్నా ఉన్నదా? అంతా ఆవిడ ఇచ్చిందే కదా. మరి ఇంత ఇచ్చినటువంటి ఆవిడకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా. ఆ థ్యాంక్స్ చెప్పడమే స్తుతించడం. స్తుతులు, స్తోత్రాలు, స్తవాలు, కీర్తనలు, సంకీర్తనలు, భజనలు, పాటలు ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడం కోసం చేసేటువంటి ప్రాథమిక చర్యలు. ఇవన్నీ అవసరమే. ఇలాగా ప్రతిరోజు ప్రారంభంలో మనం అమ్మవారిని స్తుతించడం ద్వారా, స్తోత్రించడం ద్వారా ఆవిడ్ని శాంతపరిచి ఆ తరువాత మనసు విప్పి మాట్లాడడం మొదలెడితే ఆవిడ నుంచి మనకి సమాధానం లభిస్తుంది. ఈ భక్తి, గుళ్ళకు వెళ్ళటాలు, ప్రార్థనలు చేయబట్టి ఏంటి అంటే క్రియలు. ఇవన్నీ అవసరమే, ఎవరు కాదండి. ఇవన్నీ కేవలం క్రియలు. యథార్థమైనటువంటి భక్తి ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది అని అంటే మనల్ని మనం ఆ భగవతి యందు, ఆ భగవంతుని యందు పరిపూర్ణంగా శరణు కోరుకుంటాం. నీవు తప్ప నాకు ఈ జగత్తులో వేరే ఏదీ లేదు. నువ్వు ఉంటే నాకు లేనిదట్టు ఏదీ లేదు. నా జీవితము నీ పాదాల వద్ద స్థిరం. నాకు ఏ లోటు లేదు, ఏ చింత లేదు, నాకు ఏమీ తెలియదు. నేను నీ వద్దకు వచ్చాను, నీకు శరణు పొందాను. నా గతి పత్తి అంతా నీవే, ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో అని పరిపూర్ణమైనటువంటి పూర్ణ మనస్సుతో భగవంతుడికి మనల్ని మనం ఆవిడ యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండగలం తప్ప ఇతరమైనటువంటివి ఏ ఆలోచనలు మన తల్లిదండ్రులు కూడా రావు. అటువంటి స్థితి ఈ 9 రోజులు కూడా పూర్ణంగా సిద్ధిస్తాయి. ఈ 9 రోజులు ఈ విశ్వాసంతో, ఈ నమ్మకంతో ఆవిడ ప్రార్థన చేయగలిగినప్పుడు ఆ శక్తి కూడా ఆవిడే మనకు అనుగ్రహించాలి. అభిప్రాయం ఏంటి అని అడిగితే ఆయన వెంటనే సమాధానం చెప్తారు. ఏ ఆలోచన లేకుండా ఏమిటి సమాధానం చెప్తారంటే, ఏ దేవి అయితే ఈ శరీరానికి జన్మనిచ్చిందో, ఏ దేవి అయితే నిత్యము నా చేత పూజలు అందుకుంటున్నదో ఆ దేవియే నా పాదాలు ఒత్తుతున్నది అని అంటారు ఆయన. అంటే
ఆఖరి శ్వాస వరకు కూడా శ్రీరామకృష్ణుడు గారు తన ధర్మపత్నిలోనే ఆ జగజ్జనని దర్శించేవారు. ఆవిడ కూడా ఫలహారిని కాళీ పూజ ఆ రాత్రి అంతా చేశారు. ఈయన అద్భుతమైనటువంటి పూజారి, తాంత్రికోపాసకుడు. ఆయన చెన్నోరామ్ భట్టాచార్య అనే ఆయన వద్ద తాంత్రిక ఉపదేశం తీసుకున్నారు. తంత్ర పద్ధతిలో ఆవిడలో ఆ జగన్మాతను ఆహ్వానించి సజీవమైనటువంటి శారదాదేవికి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకిగా భావించి 16 ఉపచారాలతో అత్యద్భుతమైనటువంటి పూజలు చేస్తాడు. తన ఫలాలన్నింటినీ, తన యొక్క సాధన ఫలాలన్నింటినీ ఆవిడ పాదాల వద్ద సమర్పిస్తారు. ఫలహారిని కాళీ పూజ, ఆవిడని కాళీమాతగా దర్శించి అలా సమస్తము అర్పించి ఈరోజు నేను వికారయ్యాను అంటారు ఆయన. సర్వము ఆ భగవతికి సమర్పించుకోగలుగుతామో అప్పుడు సమస్తము ఆవిడే చూస్తుంది. ఇది విశ్వాసం, నమ్మకం. ఏదైనా విశ్వాసం పైననే నడుస్తుంది. నేను బృందావనంలో ఉన్నాను కొంతకాలం. బయటికి బిహారీ లాల్, అక్కడ శ్రీకృష్ణుడి పేరు భక్ బిహారీ లాల్. అది అద్భుతమైనటువంటి గుడి, ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సినటువంటి ఆలయం. నిజానికి కృష్ణుడు జీవించి ఉన్నప్పుడు బృందావనంతో ఆయనకి పెద్ద అక్కడ ఉన్నది లేదు. ఆయన రాసక్రీడ జరిపారు అక్కడ నిధివన్ అనే చోట. అంతవరకే. అక్కడి నుంచి 27 కిలోమీటర్ల దూరంలో రాధావరాని పుట్టినటువంటి ఊరు ఉంది. 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో మధురలో ఆయన పుట్టారు. బృందావనం నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో రేపల్లె గోకులం, అక్కడ పెరిగాడు. వాళ్ళది నంది గ్రామం, నందమహారాజు ఊరు నంది గ్రామం. కానీ శ్రీకృష్ణుడు తర్వాత ఏం చెప్పాడు? నేను బృందావనంలోనే ఉంటాను అని చెప్పాడు. వేడికి ప్రీతుడిని వేడి కదా, ఒక కాలు మీద ఒకసారి పెట్టుకొని మళ్ళీ కాలు మార్చి పట్టుకొని వస్తా అవుతున్నాడు. ఈ కుర్రవాడిని చూశాడు ఈ వ్యక్తి. చూసి తను కొన్నటువంటి ఆ పూల పుట్ట అవన్నీ అక్కడ ఇప్పుడే వస్తాను ఇక్కడ ఉండని అని చెప్పి అక్కడ పెట్టి పక్కన కొట్టుకు వెళ్ళి చెప్పులు కొనుక్కొచ్చి ఈ చెప్పులు వేసుకొని ఇచ్చాడు. ఆ కుర్రవాడు ఆ చెప్పులు వేసుకొని ఆ వ్యక్తి చేయి పట్టుకొని, నువ్వు కృష్ణుడివి కదా, నిజం చెప్పు అని అనుకున్నాడు. హఠాత్తుగా ఈ ప్రశ్న అడిగినప్పటికీ నాకు ఏది సమాధానం తెలియలేదు. నేను కృష్ణుడి కాదు, నువ్వు కృష్ణుడివే. ఎందుకు నేను ఈ మాట అంటున్నాను? నిన్న రాత్రి నేను కృష్ణుడిని అడిగాను, నా కాళ్ళు కాలుతున్నాయి ఈరోజు, నువ్వు చూస్తూనే ఉన్నావు కదా, నాకు రేపు నువ్వు చెప్పులు ఇస్తావా అయ్యవా అని అడిగాను. నా ప్రార్థన విన్నాడు ఆయన. నువ్వు కృష్ణుడివే, అవునా కాదా వచ్చి మొదలెట్టున్నాడు. ఇది అవును అని చెప్పాల్సి వచ్చింది. నా కృష్ణుడే చెప్పాడు నాకు నీకు ఇయ్యమని, అందుకే ఇచ్చాను అని అనేదాకా వదలలేదు. దీన్ని ఏమంటారు? విశ్వాసం అంటారు. అది విశ్వాసం. ఆ భగవంతుడే నాకు ఈయన ద్వారా అది ఇచ్చాడు అని అనుకున్నవాడి విశ్వాసం. ఆ విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయకూడదు అని
పుట్టిన ఊరు అనేదాకా ఉండలేదు. అర్థమైందా? అటువంటి విశ్వాసం మనకి అమ్మవారి అదేదో అందరూ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా నవరాత్రులు చేస్తామని కాదు. మన చోటికి అమ్మవారు వచ్చారు. ఈ 9 రోజులు ఆవిడ ఇక్కడ విరాజమానంగా ఉంటారు. మన పూజలను ఆవిడ అందుకుంటున్నారు. మన అనుగ్రహించడానికి ఆవిడ దివ్య స్వరూపంతో వచ్చారు. ఆవిడ యథార్థము. నాకు కావలసినది చిత్తశుద్ధి, విశ్వాసము, నమ్మకము. నా పూజలను ఆవిడ స్వీకరిస్తున్నది, నా ప్రార్థనలు ఆవిడ వింటున్నది. నాకు ఏం కావాలో ఆవిడకి తెలుసు. ఆవిడ అనుగ్రహం కోసమే నేను ఎంతకాలం తప్పించిపోతూ ఉన్నాను. ఈరోజు నాకు అనుగ్రహం లభించింది. ఇది విశ్వాసం. లభించింది ఈ విశ్వాసం. ఇది ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా కృష్ణుడు ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా వినేటట్టు కనపడలేదు. ముట్టిగట్లుగా ఉన్నాడు. నాకు నాకు ఈ ఉద్యోగం ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏంటి? ఎవరిని కొని మాక ఎవరిని రాని మాక అంతే. నాకు తెలియదు. పోనీ ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా వెళ్ళా. చివరికి ఏమన్నాడు తెలుసా? నేను నిజంగా నీకు వెళ్ళాలి, దానికోసం అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు, నువ్వు కూడా రా నాతో పాటు, ఇద్దరు వెళదాం, మళ్ళీ నీతో పాటు నేను వస్తాను అని అంటే సరే అన్నాడు. ఇద్దరు వెళ్ళారు. ఈయన లోపలికి వెళ్ళాడు నిజమంలోకి. ఈ మనిషి మాత్రం పెట్టిన బయటనే ఉన్నాడు. గంట నుంచి 2 గంటలేదు, 3 గంటలేదు, తెల్లవారుగా వస్తుంది, ఇంకా బయటికి రాడు. పిలిచాడు. ఏమైనా సమయం అయిపోతుంది, ఎప్పుడు వస్తావు బయటికి, ఏం చేస్తున్నావు ఇంతసేపు లోపల, తొందరగా రా అనగానే వచ్చాను. 10 అని చెప్పేసి అప్పటికే తెల్లవారు పోతుంది. లోపలికి వెళ్ళాడు. ఏమి ఎరగనట్టుగా ఆయన లోపలికి వెళ్ళాడు. ఈయన అక్కడే కూర్చున్నాడు. పొద్దున్నే వాళ్ళు వచ్చారు. దేనికి వచ్చారు? మంగళారతి ఇవ్వడానికి, వేడి పలపడానికి. అప్పుడు ఈయన అన్నాడు, ఏ మంగళారతి వద్దు, ఆయన డిస్టర్బ్ చేయవాకండి, ఇప్పుడే వచ్చాడు ఆయన దేవుడు, ఇప్పుడే వచ్చాడు, రాత్రి అంతా నిద్ర లేదు, ఇప్పుడు కొంచెం నిద్రపోతున్నాడు, నిజమానికి వెళ్ళాం ఇద్దరం, ఇప్పుడే కొంచెం పడుకొని ఉంటాడు అని లేపకూడదు, ఒకలాంటివ్వకూడదు అని వాళ్ళ జీవితంలో చూపించినటువంటి సత్యం. అమ్మవారి ప్రత్యక్షము. ఆవిడలో ఎప్పుడైతే మనం ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేశామో, ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఆ ప్రాణాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటామో అప్పటిదాకా ఆవిడ చైతన్యమయ్యి సమస్త దేవి దేవతలు అందరూ ఏ శక్తి కోసం ప్రార్థించారో, ఏ శక్తి వల్ల విజయాలను పొందారో ఆ శక్తి స్వరూపిణియే కొత్తపేట వచ్చారు. ఇది ఎవరు విశ్వసిస్తారో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా దానికి వస్తారు. అట్లా దేని మీద ఆధారపడింది? విశ్వాసం, నమ్మకము, దానిపైన ఆధారపడి. అంతగా ఒక్క విషయం, గిరీష్ చంద్ర ఘోష్ ఆయన జీవితం గురించి 2 నెలలుగా నేను మాట్లాడుతున్నాను. ప్రతిరోజు యూట్యూబ్లో వస్తాయి.
విషయాన్ని చెప్పి ఏం జరుగుతుంది, గిరీష్ ఘోష్ ఆయన అప్పటికి శ్రీరామకృష్ణ వద్ద కూడా లేదు. శ్రీరామకృష్ణ వారి దగ్గరికి రావడానికి అనేది ముందు ఆరోగ్యం పూర్తిగా క్షీణించిపోతుంది, ఏదో వృషభ జ్వరం లాగా వస్తుంది. డాక్టర్లు ఇంకా అనవసరం, ఆ రోజుల్లో ట్రీట్మెంట్లు లేవు కదా, తీసుకెళ్ళిపోండి, ఏం చేయడానికి లేదు, ఇక రోజుల్లో వెళ్ళిపోయే రకంగా తయారైపోయింది ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి. అప్పుడు ఎర్ర మంచు కట్టుకున్నటువంటి ఒక మహిళ ఆయన స్వప్నంలోకి వచ్చి ఆయన వెంట్రుకూస ఒళ్ళు అలా నిమిరింది. అలా నిమిరేటప్పటికీ ఆయన ఆరోగ్యం కుదురుపడింది. ఆయనకి స్పష్టంగా చూడగలిగాడు ఆ స్త్రీ యొక్క ముఖాన్ని. అయితే ఎవరు ఆ స్త్రీ తెలియదు. ఎంత పిచ్చివాడయ్యాడంటే రోడ్డును వెళుతున్నటువంటి వాళ్ళందరి ముఖాల్లోకి చూసేవాడు, ఈమెనా 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 అని. ఎవరైనా అలా చూస్తే ఏమంటారంటే పిచ్చి పట్టిందంటారా అక్కడ. అయినా కూడా అలాగే చూసేవాడు, ఇదేనా ఇదేనా ఎక్కడ కనపడలేదు. శారదాదేవి ఎప్పుడు ఆచ్ఛాదనతో నింపేవాడు కదా, ఆడ ముఖాన్ని చూసే అవకాశమే గిరీష్ ఘోష్కి కలవలేదు. ఆవిడ శారదాదేవియే. ఏంటి ఎలా తెలుసు? ఆవిడ ముఖం చూస్తే గ్రహిస్తాడు కదా. ఆ తర్వాత రామకృష్ణ వారి దగ్గరికి రావడం అంటే, రామకృష్ణ వారి దగ్గరికి రావడానికి ముందే శ్రీరామకృష్ణ వారి ఈ జగన్నాటకంలో గిరీష్ ఘోష్ యొక్క పాత్ర శారదాదేవికి తెలుసు. అలా తీసుకురాబడ్డాడు. అసలు రామకృష్ణ వదిలేసిన తర్వాత ఒకరోజు నిరంజనానంద స్వామీజీ అనే శిష్యుడు, నేను జయరాం పార్టీ వెళ్తున్నాను, నువ్వు కూడా వస్తావా? తప్పకుండా వస్తా అన్నాడు. ఇద్దరు జయరాం పార్టీ వెళ్ళారు. అమ్మవారి స్వయంగా వండి ఆయనకి వడ్డిస్తున్నారు. ఆ వారు వడ్డించేటప్పుడు కొంచెం ఆచ్ఛాదం పక్కకి తప్పింది, ముసుగు కొంచెం పక్కకి తప్పింది. ఎప్పుడైతే పక్కకి తప్పిందో ఆడ ముఖం కొంచెం కనపడింది. ఎప్పుడో స్వప్నంలో కనిపించే స్త్రీ ఎవరో కాదు ఈవిడే అని అర్థం చేసుకొని వెంటనే 2 కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు. ఎగిరి చెప్తుంటాం ఏమీ చేయగలదా పట్టుకొని, నువ్వే కదా నాకు ఆ రోజు పునర్జన్మనిచ్చిన తల్లివి అని అడిగాడు. ఆవిడ ఏమిటి ముందు వెళ్ళులే అన్నదినటువంటి కారణం చెప్పేలాగా నాకు కారణం ఉండాలి. ఆ రోజు నువ్వే కదా నాకు స్వప్నంలో దర్శనం ఇచ్చింది, నేను పొరపాటు కదా, నువ్వు కాదా? అవునా? అవును నేను చెప్పేదాకా ఆ కాలు వదలలేదు. ఆ తర్వాత ఆయన చేతులు కడుక్కొని ఆవిడ కాలు కడిగి ఆ తర్వాతనే భోజనం చేశాడు. ఇది విశ్వాసం. ఆవిడే ఆ రోజు నాకు మళ్ళీ పునర్జన్మనిచ్చింది అన్నటువంటి విశ్వాసం. ఏదైనా సరే మన జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు వస్తాయి. ఒక్కోసారి ఎంతో భగవంతుడి యొక్క కృప అనుగ్రహం మనం పూర్తిగా అనుభవించగలుగుతాము. భగవంతుని అనుగ్రహంతోనే సాధ్యమైంది అన్నది మనకి తెలుసు. కానీ అది బయటికి అనే ధైర్యం కూడా మనకి లేదు. మనం ఏం చెప్తాం? నా గొప్పదనం వల్లనే నేను
సమస్య నుంచి బయటపడ్డాను అని అంటానే తప్ప భగవంతుడు నన్ను ఒడ్డున పడేశాడు అని అనం. ఇందువల్ల విశ్వాస రాహిత్యం, భగవంతుని మీద విశ్వాస రాహిత్యం. అవునా కదా? అలా ఉండకూడదు. ఏది జరుగుతున్నా అన్నింటికీ కారణము ఆ ఆద్యాశక్తి, ఆ ఆది పరాశక్తి, ఆ అమ్మవారే. ఆవిడ ఏది చేసినా మన మంచికే చేస్తుంది. ఆవిడ కన్నా తెలిసినటువంటి వాళ్ళు వేరే లేరు. ఇటువంటి బలమైన విశ్వాసంతో ఈ 9 రోజులు ఆవిడలో విగ్రహాన్ని కాక ఆ మూర్తివంతాన్ని సజీవంగా దర్శించుకుంటూ నిష్ఠతో ప్రార్థించినప్పుడు మన ప్రార్థనలకి మనం లలితా సహస్రనామం చేస్తున్నారు, చేసుకున్నారు కదా ఇవాళ. చేశారా? అంటే చేశారా లేదా? ఏంటి దాని అర్థం? అమ్మవారిని 1000 పేర్లతో పిలుస్తున్నారు. ఒక పేరుతో పిలిస్తే చాలా 1000 పేర్లతో పిలవాలా? ఆవిడకి అవసరం, మనకు అవసరం. అని ఎంత పొగిడినా తక్కువే. ఆ పొగడగలిగే శక్తి ఆవిడే మనకి ఇవ్వాలి. ఆవిడ గురించి మాట్లాడగలగడం ఉండాలి. ఆవిడ దయ లేకపోతే ఏది సాధ్యం. పూర్తి కప్పుల్లో కూడా కలగలేదు. ఆవిడ అనుగ్రహం ఉంటుంది. అది కేవలం మనకే కాదు, దేవతలైనా సరే. ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు లక్ష్మి, సరస్వతి, పార్వతి, తర్వాత ఎంతమంది దేవతల పేరు చెప్పగలరు? దేవి 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 పేరు ఎన్ని చెప్పగలుగుతారు మీరు? నేను చెప్పాను ఇప్పుడు, లక్ష్మి, సరస్వతి, పార్వతి, ఇంకా ఎన్ని చెప్పగలుగుతుంది కూడా ఆ తల్లియే. అటువంటి జగన్మాతను శ్రద్ధగా ప్రార్థన చేస్తూ ఆవిడ నుండి ఏమిటి పొందాలి? మనం ఏమిటి పొందాలి? ఉత్తేజము, ఉత్సాహము, ప్రేరణ, భక్తి. ఆవిడ ఎంతో అచంచలమైనటువంటి నమ్మకం పొందాలి. అంటే ఆవిడలో ఆవిడ యొక్క నిజత్వాన్ని గుర్తించాలి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక పిల్లవాడు పులి అట్ట విశ్వాసాన్ని మనం ఎంత బలంగా మనలో ఉంచుకోగలుగుతామో ఆవిడలో ఆ శారదాదేవిని మనం చూడగలుగుతాం. మీ అందరికీ కూడా ఆ అమ్మవారి దీవెనలు పరిపూర్ణంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశానికి ఓపికగా ఉన్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వినిపిస్తున్నాను. కొండల నడుమా కొండల్లా నడుమా కృష్ణ
మా ఆది పరాశక్తివే ముల్లోకాలు ఏలే నవ దుర్గా జగదాంబవే అమ్మలు కన్నా అమ్మవే మా ఆది పరాశక్తివే ముల్లోకాలు ఏలే నవ దుర్గా జగదాంబవే ముక్కితే చాలు మొక్కులు తీర్చే చల్లని మా దుర్గమ్మవే రాక్షసులను నెలకూల్చే మహంకాళివే కోటి కోటి కళ్ళతో ఈ సృష్టి కాచ జగజ్జనని అమ్మా దుర్గా నీ మహిమలు ఎంత మధురమే అమ్మా నువ్వు ఏలవే జగదంబా పాలించవే కరుణగల తల్లివే కలకల నీ బాపవే అమ్మలు కన్నా అమ్మవే మా ఆది పరాశక్తివే ముల్లోకాలు ఏలే నవ దుర్గా జగదాంబవే బాలిక రూపాన బండాసుర సంహరించి భక్తులను బ్రోచితివే బాలా త్రిపుర సుందరి వేద మంత్ర రూపిణి గాయత్రీ దేవిని మంత్రములను జపించిన జ్ఞానముసగె తల్లివే ఆశువునికి కడుపు నింపే అన్నపూర్ణాదేవి నీవు లేని మానవాళి బ్రతుకలేరులే సిరి సంపదలే కురిపించే శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టైశ్వర్యాలు సగే ఐశ్వర్యదాయిని అమ్మా నువ్వు ఏలవే జగదంబా పాలించవే కరుణగల తల్లివే కలకల నీ బాపవే సకల జీవకోటికి విద్యా బుద్ధులను సగి ధర్మ మార్గాన్ని చూపే సరస్వతి వేదమయి లోక శాంతి రక్షిణి జననీ లలితాదేవి శరణంటూ తలచిన వరములిచ్చే త్రిపురవే దుష్ట శక్తులను సంహరించి జనుల కాచి అమ్మా
గాజులు 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 గలగల గజ్జలు 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 గలగల ఇదిగో దుర్గా అదిగో దుర్గా అక్కడ దుర్గా ఇక్కడ దుర్గా నీలో దుర్గా నాలో దుర్గా అంటూ భజన చేస్తా ఉంటే రూపం పొగలేస్తా ఉంటే శివసత్తులే ఆడుతుంటే హారతులే నీకు ఇస్తా ఉంటే అమ్మా మాకు సంబురమే దుర్గమ్మ మాకు సంబురమే తల్లి నీకు సంబురమే మాంకాళి నీకు సంబురమే తల్లి నీకు సంబురమే మాంకాళి నీకు సంబురమే రోజుకొక్క దండ వేస్తామమ్మా దండిగా పూజలే చేస్తామమ్మా ఒడి బియ్యమే పోస్తామమ్మా ముగ్గురమ్మల మూల కుటమ్మ తక్కువ చేస్తే కరుణించే మా తప్పులు ఉంటే మన్నించే మమ్ముల నువ్వు దీవించి మంచి బాటల మమ్ము నడిపించే మమ్ముల నువ్వు దీవించే మంచి బాటల మమ్ము నడిపించే మా నీకు దండమే దుర్గమ్మ నీకు దండమే రమగుండం ఏ పవర్ హౌస్ కాడ కొలిసే మమ్మ దండమే తల్లి నీకు దండమే మా కాళీ నీకు దండమే మా కష్టాలని తొలగించేటి తల్లి అమ్మ నీకు దండమే 9 రోజులు కొండెక్కకుండా గండ దీపం చూసుకుంటాం జై భవాని అని గడి గడికి నిన్నే స్మరిస్తుంటాం అర గల్లీ గల్లీ ఊగేటట్టు నిన్నే ఊరేగిస్తాం గంగమ్మ ఒడికి పంపే రోజు కన్నీళ్ళెట్టుకుంటాం అమ్మ మల్లెడు నువ్వే రావాలే మా పూజలు నువ్వు అందుకోవాలే మమ్ముల సల్లంగా చూడాలే నిన్ను మల్లెడు మేమెత్తుకోవాలే అమ్మ నీకు దండమే దుర్గమ్మ నీకు దండమే రమగుండం ఏ పవర్ హౌస్ కాడ కొలిసే మమ్మ దండమే తల్లి నీకు దండమే మా కాళీ నీకు దండమే మా కష్టాలని తొలగించేటి తల్లి అమ్మ నీకు దండమే శక్తి పరాశక్తి దుర్గా భవాని మా అమ్మల గన్న అమ్మవు దుర్గా భవాని ఆదిశక్తి పరాశక్తి దుర్గా భవాని మా అమ్మల గన్న అమ్మవు దుర్గా భవాని ఊరూరా నిలిచినావు వాడవాడ కొలిచినాము ఊరూరా నిలిచినావు వాడవాడ కొలిచినాము పులి మీద సవ్వారీ చేస్తూ నువ్వు వచ్చినావు పులి మీద సవ్వారీ చేస్తూ నువ్వు వచ్చినావు ఊరూరా నిలిచినావు వాడవాడ కొలిచినాము పులి మీద సవ్వారీ చేస్తూ నువ్వు వచ్చినా పెదవాడలో వెలసిన అమ్మ దుర్గమ్మ ఆ ఇంద్రకిలాద్రి పైన కనక దుర్గమ్మ పెదవాడలో వెలసిన అమ్మ దుర్గమ్మ ఆ ఇంద్రకిలాద్రి పైన కనక దుర్గమ్మ భలే భలే ఆదిశక్తి పరాశక్తి దుర్గా భవాని మా అమ్మల గన్న అమ్మవు దుర్గా భవాని
ఆదిశక్తి పరాశక్తి దుర్గా భవానీ మా అమ్మలగన్న అమ్మవు దుర్గా భవానీ ఆదిశక్తి పరాశక్తి దుర్గా భవానీ మా అమ్మలగన్న అమ్మవు దుర్గా భవానీ త్రిశూలం చేతబట్టి దుష్టులదుని మాడావు త్రిశూలం చేతబట్టి దుష్టులదుని మాడావు ప్రాణకోటి కాపాడి అమ్మవు నీవైనావు ప్రాణకోటి కాపాడి అమ్మవు నీవైనావు ఆ త్రిశూలం చేతబట్టి దుష్టులదుని మాడావు ప్రాణకోటి కాపాడి అమ్మవు నీవైనావు కారుణ్యమూర్తివి నీవే తల్లి కాపాడగరావమ్మ మా దుర్గమ్మ ఆదిశక్తి పరాశక్తి దుర్గా భవానీ మా అమ్మలగన్న అమ్మవు దుర్గా భవానీ ఆదిశక్తి పరాశక్తి దుర్గా భవానీ మా అమ్మలగన్న అమ్మవు దుర్గా భవానీ అమ్మా దుర్గమ్మ సకల లోకాలను రక్షించే తల్లివమ్మ సకల లోకాలను రక్షించే తల్లివమ్మ భక్తుల పాలిట నీవు కొంగు బంగారమమ్మ భక్తుల పాలిట నీవు కొంగు బంగారమమ్మ సకల లోకాలను రక్షించే తల్లివమ్మ భక్తుల పాలిట నీవు కొంగు బంగారమమ్మ ఆకలిని తీర్చేటి అన్నపూర్ణవైనావు భక్త జన ప్రియవాసిని అమ్మ దుర్గమ్మ ఆదిశక్తి పరాశక్తి దుర్గా భవానీ మా అమ్మలగన్న అమ్మవు దుర్గా భవానీ ఆదిశక్తి పరాశక్తి దుర్గా భవానీ మా అమ్మలగన్న అమ్మవు దుర్గా భవానీ ఊరూరా నిలిచినావు వాడవాడ కొలిచినాము ఊరూరా నిలిచినావు వాడవాడ కొలిచినాము పులి మీద సవ్వారీ చేస్తూ నువ్వు వచ్చినావు పులి మీద సవ్వారీ చేస్తూ నువ్వు వచ్చినావు ఊరూరా నిలిచినావు వాడవాడ కొలిచినాము పులి మీద సవ్వారీ చేస్తూ నువ్వు వచ్చినావు పెదవాడలో వెలసిన అమ్మ దుర్గమ్మ ఆ ఇంద్రకిలాద్రి పైన కనక దుర్గమ్మ పెదవాడలో వెలసిన అమ్మ దుర్గమ్మ ఆ ఇంద్రకిలాద్రి పైన కనక దుర్గమ్మ భలే భలే ఆదిశక్తి పరాశక్తి దుర్గా భవానీ మా అమ్మలగన్న అమ్మవు దుర్గా భవానీ రమణ సందనాలో ఎన్నెల దుర్గమ్మకు వందనాలో ఎన్నెల రమణ సందనాలో ఎన్నెల దుర్గమ్మకు వందనాలో ఎన్నెల ఇంద్రాకిలాద్రి మీద ఎన్నెల కొలువైనాది ఎన్నెలో ఎన్నెలలోన అమ్మవారు ఎన్నెలో వేలు పైంది ఎన్నెలో పరములనిచ్చేటి ఎన్నెలో మా ఇంటి దేవతవే ఎన్నెల మా ఇంటి దేవతవే ఎన్నెల నువ్వు మా ఇంటి జ్యోతివే ఎన్నెలో రామన సందనాలో ఎన్నెల దుర్గమ్మకు వందనాలో ఎన్నెల రామన సందనాలో ఎన్నెల దుర్గమ్మకు వందనాలో ఎన్నెల నాటి రోజుల్లో ఎన్నెల అర్జునుడు ఉన్నాడే ఎన్నెల ఆశుపతాస్త్రం కోసం ఎన్నెల ఇంద్రగిరి కొండ మీద ఎన్నెల తపస్సును చేసినాడే ఎన్నెల పాశుపతాస్త్రం పొంది ఎన్నెల అర్జునుడా
కొలిచేటి ఎన్నెలో ఎన్నెలా ఆంజనేయులందరూ ఎన్నెలో ఎన్నెలా అమ్మవారి మాలలేసి ఎన్నెలో ఎన్నెలా తిరుగుడిని ఎత్తుకొని ఎన్నెలో ఎన్నెలా కొండ ప్రదక్షిణ చేస్తారు ఎన్నెలో ఎన్నెలా కొండ మీద దుర్గమ్మ ఎన్నెలా కొండ మీద దుర్గమ్మ ఎన్నెలా కోరిన వరములు ఇస్తారో ఎన్నెలో ఎన్నెలా సందనాలో ఎన్నెలా దుర్గమ్మకు వందనాలో
గాజులు పసుపు కుంకుమలు పట్టు చీరలు తెచ్చినాము తల్లి విజయవాడలో వెలసిన దుర్గమ్మ నీ పూజకు పువ్వులు తెచ్చినమమ్మ బొట్టు గాజులు పసుపు కుంకుమలు పట్టు చీరలు తెచ్చినాము తల్లి అమ్మలగన్నా అమ్మవు నీవే ఆది పరాశక్తివి నీవమ్మా అమ్మలగన్నా అమ్మవు నీవే ఆది పరాశక్తివి నీవమ్మ ఆత్మగల్ల మా తల్లివి నీవే అవతారమూర్తివి నీవేనమ్మా ఆత్మగల్ల మా తల్లివి నీవే అవతారమూర్తివి నీవేనమ్మ జగముల నేలే మా జగదాంబ జాలి చూపి మా పూజలందుకోవే విజయవాడలో వెలసిన దుర్గమ్మ నీ పూజకు పువ్వులు తెచ్చినమమ్మ బొట్టు గాజులు పసుపు కుంకుమలు పట్టు చీరలు తెచ్చినాము తల్లి కంచిలోన కామాక్షివి నీవే మధురలోని మీనాక్షివి నీవే కంచిలోన కామాక్షివి నీవే మధురలోని మీనాక్షివి నీవే కాశీలోన విశాలాక్షివే కలియుగమందున కనక దుర్గవే కాశీలోన విశాలాక్షివే కలియుగమందున కనక దుర్గవే మహిషాసురమర్దిని నీవమ్మ మము కరుణించి సిరులు కలిగించవే విజయవాడలో వెలసిన దుర్గమ్మ నీ పూజకు పువ్వులు తెచ్చినమమ్మ బొట్టు గాజులు పసుపు కుంకుమలు పట్టు చీరలు తెచ్చినాము తల్లి అండపిండ బ్రహ్మాండమంతటా నిండి ఉన్న మా కనక దుర్గవే అండపిండ బ్రహ్మాండమంతటా నిండి ఉన్న మా కనక దుర్గవే అండదండ మా తోడుగా ఉండి ఆదరించే ఆరాధ్య దేవివే అండదండ మా తోడుగా ఉండి ఆదరించే ఆరాధ్యదేవివే పిలిచిన పలికే మా కల్పవల్లి కలకాలం మము చల్లంగా చూడమ్మా విజయవాడలో వెలసిన దుర్గమ్మ నీ పూజకు పువ్వులు తెచ్చినమమ్మ బొట్టు గాజులు పసుపు కుంకుమలు పట్టు చీరలు తెచ్చినాము తల్లి యుగ యుగాలుగా ఈ జగమందు దుష్ట శిక్షణ చేసినవమ్మా యుగాలుగా ఈ జగమందు దుష్ట శిక్షణ చేసినవమ్మ ఇంటింటా ఇలా వేల్పుగా నిలిచి భక్తుల బాధలు తీర్చినవమ్మా ఇంటింటా ఇలా వేల్పుగా నిలిచి భక్తుల బాధలు తీర్చినవమ్మ నిన్నే నమ్మిన భక్తులమమ్మ వెన్నంటి మా తోడుగుండవమ్మా విజయవాడలో వెలసిన దుర్గమ్మ నీ పూజకు పువ్వులు తెచ్చినమమ్మ బొట్టు గాజులు పసుపు కుంకుమలు పట్టు చీరలు
కోటి మహిమల తల్లి దుర్గమ్మ కొండ శిఖరాన వెలసింది మాయమ్మ విజయవాడనందు దుర్గమ్మ భక్తులండగా నిలిచింది మాయమ్మ కోటి మహిమల తల్లి దుర్గమ్మ కొండ శిఖరాన వెలసింది మాయమ్మ విజయవాడ నందు దుర్గమ్మ భక్తులండగా నిలిచింది మాయమ్మ కోటి మహిమల తల్లి దుర్గమ్మ కొండ శిఖరాన వెలసింది మాయమ్మ యుగ యుగాలలోన అవతారాలు దాల్చి దుష్టుల శిక్షిస్తూ శిష్టుల రక్షిస్తూ భక్తుల పాలిట బంధువై నిలిచింది భక్తుల పాలిట బంధువై నిలిచింది ముక్కోటి దేవుళ్ళ అంశతో దుర్గమ్మ ముజ్జగాలలోన ఏకైక సుందరయ్య అవతారమెత్తింది ఆ కనక దుర్గమ్మ అవతారమెత్తింది ఆ కనక దుర్గమ్మ కొలిచేటి భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారమయ్యింది దుర్గమ్మ కోరిన కోర్కెలు తీర్చేటి కామధేనువయ్యిందమ్మ దుర్గమ్మ కోటి మహిమల తల్లి దుర్గమ్మ కొండ శిఖరాన వెలసింది మాయమ్మ విజయవాడ నందు దుర్గమ్మ భక్తులండగా నిలిచింది మాయమ్మ కోటి మహిమల తల్లి దుర్గమ్మ కొండ శిఖరాన వెలసింది మాయమ్మ ఆ దేవి ముఖమందు శివుని తేజస్సుంది తల వెంట్రుకల్లోన యముని తేజస్సుంది బాహుద్వయములోన హరి తేజస్సున్నది బాహుద్వయములోన హరి తేజస్సున్నది సూర్య చంద్ర ఇంద్ర బ్రహ్మాది సమస్త దేవతల తేజంతో వెలిగేటి దుర్గమ్మ కోటి సూర్యుల కంటే మించిన మెరుపుంది కోటి సూర్యుల కంటే మించిన మెరుపుంది అష్ట చేతులున్న దుర్గమ్మ తల్లి ఆది శక్తోయమ్మ మాయమ్మ సర్వాయుధాలు దాల్చిన మన సర్వేశ్వరే కనక దుర్గమ్మ కోటి మహిమల తల్లి దుర్గమ్మ కొండ శిఖరాన వెలసింది మాయమ్మ విజయవాడ నందు దుర్గమ్మ భక్తులండగా నిలిచింది మాయమ్మ కోటి మహిమల తల్లి దుర్గమ్మ కొండ శిఖరాన వెలసింది మాయమ్మ మైసారక్క సున్నే మట్టి కరిపించింది మైసాసుర మర్దినయి వెలిగినాది మానవ జాతికి అభయాన్ని చూపింది మానవ జాతికి అభయాన్ని చూపింది దుష్ట రాక్షసుడైన దుర్గాసురుని చంపి దుర్గామాతగాను విజయవాడనందు ఇంద్రకీలాద్రి శిఖరాన కొలువుంది ఇంద్రకీలాద్రి శిఖరాన కొలువుంది కోటి మెరుపుల కాంతితో తల్లి మెరిసిపోతున్నదే మాయమ్మ కోటొక్క భక్తుల పూజల్లో తల్లి మురిసిపోతున్నదే ఓయమ్మ కోటి మహిమల తల్లి దుర్గమ్మ కొండ శిఖరాన వెలసింది మాయమ్మ విజయవాడ నందు దుర్గమ్మ భక్తులండగా నిలిచింది మాయమ్మ కోటి మహిమల తల్లి దుర్గమ్మ